विधान सभा चोणां तो पहला दिल्ली च बीजेपी नूं झटका। बीजेपी आगू ब्रह्म सिंह तंवर आप च शामिल। केजरीवाल की मौजूदगी दे विच कीती ज्वाइनिंग। कैलीफोर्निया के नगर कीर्तन दे विच फायरिंग का अलर्ट। 1 ਤੋਂ 3 नवंबर को अयूबा सिटी दे विच सजाया जाएगा नगर कीर्तन। FBI के मुताबिक नगर कीर्तन के रूट से पार्किंग नेड़े हो सकती है फायरिंग। मेजर कतलकांड के विच ट्रूडो के मंत्री का वड्डा कबूलनामा। क्या वाशिंगटन पोस्ट नूं असीं लीक की सी खबर। भारत के खिलाफ कई खुफिया और संवेदनशील जानकारियां भी लीक करने की गल कबूली। अमृतसर ते तरनताਰਨ च BSF नूं मिली वड्डी कामयाबी। सरहद नेड़ियों 5 ड्रोन बरामद। हैरोइन नाल भरे 3 पैकेट ते पिस्तौल भी की बरामद। सोनीपत के सैक्टर 17 नेड़े गड्डी नूं लगी भयानक अग। ड्राइवर ने छाल मार के बचाई जान। अग लगन के कारणों बारे नहीं होया खुलासा। सरदार पटेल नूं PM मोदी का नमन। 149वीं जयंती मौके गुजरात के दिती श्रद्धांजलि। बोले किसान बेटे सी सरदार पटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माण के भी किसानों का योगदान। देश भर के दिवाली दी रौनकां इस बार 2 दिन मनाई जा रही है दिवाली। अज ते कल लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल ते इस खास पेशकश दे नाल हाज़र हाँ। गल दिवाली के त्यौहार की होएगी। पूरा साल इंतजार रहिंदा है दिवाली के त्यौहार का। देखो वक्-वक् तरीके दे नाल बच्चों नूं अपने तरीके नाल इंतजार हुंदा है, वड्डियां नूं अपने तरीके नाल दिवाली का। ते जिहड़े कारोबार दे नाल लोग जुड़े हुए ने उन्हां नूं भी अपने कारोबार के प्रति दिवाली के त्यौहार का इंतजार रहिंदा है। आम तौर पर बहुत सारे त्यौहार जो आते हैं तो कई बार 2 दिन की कन्फ्यूजन होंदी है, पर आखिर दे विच 1 दिन के उत्ते सहमति बन जाती है। पर इस बार की दिवाली नूं लैके जरूर एक शशोपंज की स्थिति है। हालांकि बहुत सारिया थावां दे उत्ते सोशल मीडिया ते खास तौर पर तुसीं दिवाली नूं लैके वख-वख जिहड़े विद्वान ने उन्हां दे वल्लों दिते गए बयान सुने होणगे कि आखिर दिवाली किस दिन मनाई जाए। कोई 31 नूं कह रहा है, कोई 1 नवंबर नूं कह रहा है, यानी कि या तो इस महीने या फिर अगले महीने। इसकी वजह की है अज के इस शो के मैं उसका भी जिक्र करांगा। तो इस दे नाल ही क्योंकि न्यूज़ 18 पंजाब के हरियाणा के लोगों की आवाज़ को चुकता है, तो अज असीं ये भी कोशिश करांगे कि पंजाब दे विच, हरियाणा दे विच, खास तौर पर पंजाब दे विच दिवाली कदों मनाई जाए, कि 31 अक्तूबर नूं या फिर 1 नवंबर नूं। साडे नाल बहुत सारे विद्वान पंडित साहबान जुड़नगे जिन्हां दे नाल असीं गलबात करन दी कोशिश करांगे कि आखिर दिवाली के त्यौहार के उत्ते उन्हां दी की राय है, कि जेकर असीं अमृतसर दे विच हां या फिर असीं पठानकोट दे विच हां या फिर पटियाला दे विच हां या बठिंडा दे विच हां या चंडीगढ़ मोहाली दे विच हां रहने हां असीं, तां असीं दिवाली किस दिन मनाईए। क्योंकि तर्क वख-वख तरीके दे दित्ते जा रहे हैं कि दिवाली 2 दिन मनाई जानी। अज असीं इस दे उत्ते गलबात करने की कोशिश करांगे कि कदों दिवाली मनाई जाए। मैं शुरुआत करदा सब तो पहला तुहाडा तारुफ करवाना अज दे मेहमानां दे नाल जिहड़े चर्चा दे विच साडे नाल शामिल होणगे। साडे नाल पंडित राहुल जोशी जुड़ रहे हैं, अमृतसर तो साडे नाल जुड़ रहे हैं। साडे नाल पंडित राजन जुड़ रहे हैं लुधियाना तो। इस दे नाल ही लालचंद जी जुड़ रहे हैं, पंडित लालचंद जी बिड़ला मंदिर दिल्ली तो। लालचंद जी थोड़ी देर दे विच जुड़नगे। ते साडे नाल पंडित ब्रजेश जी जुड़ रहे हैं संगरूर तो। वख-वख थावां तो असीं जुड़न की कोशिश की है जानकारां नूं, विद्वानां नूं, ताकि पता लग सके कि पंचांग का जो जिक्र हो रहा है तो उसके मुताबिक कदों ये त्यौहार मनाया जाएगा। मैं शुरुआत करां, पर उस तो पहला मैं जिक्र करां कि दिवाली का त्यौहार कत्तक मास की, कत्तक महीने की मस्या नूं मनाया जाता है, जिहड़ी आपां सूर्य अस्त तो बाद यानी कि सूरज डुब्बण तो बाद पूजा की जाती है दिवाली की। तो जेकर असीं तिथां दे हिसाब दे नाल चलीए, पंचांग दे हिसाब दे नाल, क्योंकि ऑलरेडी तुसीं बहुत सारियां गल्लां सुनियां होणगियां, मैं इस करके शुरुआत जिक्र कर रहा। उस तो बाद जिहड़े साडे नाल मेहमान जुड़ रहे हैं उन्हां दा रुख करांगा। उस दे मुताबिक 31 तरीक दोपहरे 3-3:15 बजे के करीब जिहड़ी अमावस्या मस्या जिसनूं आपां पंजाबी च कह दिंदे हां उसकी शुरुआत हो जाएगी। और जिहड़ी 1 तरीक है, 1 नवंबर है,
ਉਹ ਸ਼ਾਮ 6:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅਮਾਵਸਿਆ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 7-8 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, पंडित राहुल जोशी जी साडे नाल ने। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं शुरुआत कर रहे हैं कि अमृतसर दे विच या अमृतसर दे आले दुआले दे जिहड़े जिले ने एक कदों दिवाली मनाउण, 31 तरीक या फिर 1 नवंबर? गौरव शुक्ला जी, पहले तो बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद, न्यूज़ 18 का धन्नवाद जिन्हों ने इस मंच ते आउण दा मौका दिता। वैसे तो अद्धी गल तो तुसीं बहुत वधिया तरीके नाल क्लीयर कर ही चुके हो कि यह त्यौहार मत्स्या ते मनाया जाता है जी, राइट, कृष्ण पक्ष। हुण सवाल है कि जिहड़ी मत्स्या 31 तरीक नूं स्टार्ट हो रही है 3:52 से दोपहरे जी, राइट, तो ये 1 नवंबर नूं 6:16 तक चलेगी। तो ये बड़ी एक वड्डी कन्फ्यूजन है वर्ल्ड वाइड कि ये कदों मनाई जाए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਤ ਨੇ, ਲਗਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 31 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਨ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਹ 7:19 ਨੂੰ 9:11 ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ देयर आर ਚਾਂਸਸ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ जी, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਕਰੀਏ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ठीक है जोशी, कन्फ्यूजन च तुसीं दोबारा छड़ दिता, थोड़ा जिहा क्लीयर करो कि 1 तरीक ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਨੂੰ? देखो, सब तो इंपॉर्टेंट है कि आप 31 ਨੂੰ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ठीक है, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਅਮਾਵਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ठीक है, ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਔਨ ਦਾ 31st। ठीक है, चलो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕਿ 31 ਨੂੰ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੇਕ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 31 ਜਾਂ ਫਿਰ 1? पंडित राजन जी। गौरव जी बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है मेरी आवाज़ पहुंच रही है। जी बिल्कुल, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪਰਵ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਾਵਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਥੀ ਹੈ ਉਹ 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3:53 ਜਾਂ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਵਸ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 6:17 ਜਾਂ 18 ਤੇ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਤਿਥੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ, ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਧਰਮ ਸਿੰਧੂ ਜਾਂ ਨਿਰਣੇ ਸਿੰਧੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਂਗ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਚਾਂਗ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਿੰਧੂ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਤਿਥੀ 2
ਸੂਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਿਥੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਂਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਮਾਵਸ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਰਕ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਔਰ ਅਮਾਵਸਿਆ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਪਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਚੌਦਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਰਕ ਚੌਦਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਏਗੀ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਮਸਿਕ ਪੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਂਤਰਿਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਚਾਟਨ, ਮੋਹਨ, ਮਾਰਨ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਤਵਿਕ ਪੂਜਾ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਤਵਿਕ ਪੂਜਾ, ਬਹੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਤਵਿਕ ਪੂਜਾ ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ ਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਧਰਮ ਸਿੰਧੂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੱਸਦੇ। ठीक है, मतलब तुसी क्लियर, मैं थोड़े और क्लियर करना चाह रहे हैं। बेसिकली राजन जी, ब्रिजेश जी और राहुल जी, इस पूरे अज दे प्रोग्राम का एक मकसद यही है कि थोड़ी कन्फ्यूजन दूर होवे कि हाँ लोग कदों दिवाली का मत्था टेकण। पंडित राजन जी तुसी कह रहे हो कि 1 नवंबर को मत्था टेकिया जाए, लक्ष्मी पूजा का, लक्ष्मी पूजन जिहड़ी आम तौर पर आम लोग करते हैं। हाँ, लक्ष्मी पूजा का जी, वो 1 तरीक नूं। जी जी ठीक है, चलो मैं तुहाडे कोल वापस आऊंगा। राहुल जी का थोड़ा जिहा डिफरेंट इसके उपर ओपीनियन सी। पंडित ब्रजेश जी, होपफुली मेरी आवाज़ तुहाडे तक पहुंच रही होगी। संगरूर तो साडे नाल जुड़े हुए हैं। पंडित जी आवाज़ आ रही है? जय श्री राम जी। बिल्कुल जी जी। तुहाडा की तर्क है कि कदों दिवाली मनाई जाए? दिवाली का त्यौहार 31 तरीक नूं या फिर 1 तरीक नूं? नहीं जी, शास्त्र अभी पंडित जी ने बताया कि धर्म सिंधु और तिथि निर्णय के अनुसार 1 नवंबर को ही दीपावली होनी चाहिए जी। और शास्त्रों का मत यही है। देखो जी, हम करवा चौथ हो या होली हो, शिवरात्रि हो, कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो हम पंचांग के अनुसार निर्णय करते हैं। ठीक है। लेकिन इस दीपावली का जब शास्त्र हमें और पंचांग हमें ये चीज़ का निर्णय दे रहा है तो हम इससे क्यों उलट चल रहे हैं? जब अन्य त्यौहार भी हम इस पंचांग, मार्तंड पंचांग, दिवाकर पंचांग या धर्म सिंधु, इन सिंधु के अनुसार चल रहे हैं, जो कि हमारे पंचांग पहले से ही प्रकाशित किए जाते हैं। जी जी, क्योंकि जो पंडित जी ने अभी बताया कि जो 31 तारीख को जो रात्रि है, अगर कोई पूजा करते हैं तो वो तांत्रिक और तामसियों के लिए है। सात्विक जो पूजा है वो 1 नवंबर ही बनती है। ठीक है, मैं फिर भी आपसे एक चीज जाननी चाहूंगा। समय लक्ष्मी पूजित तक। देखिए, आप और राजन जी बहुत क्लियर हैं कि 1 तारीख को ही दिवाली होनी चाहिए। राहुल जोशी जी बोल रहे हैं कि दीपावली का त्यौहार 31 को होना चाहिए। मैं थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ों के ऊपर आता हूँ। मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रहा था पंडित जी, तो बहुत सारी जगह पर यह भी मिला कि जो अमावस की रात है उसी दिन पूजा की जाती है दीपावली की, प्रदोष काल में, कि वो सूर्यास्त के 45 मिनट बाद या 45 मिनट पहले। तो फिर 1 तारीख को तो प्रदोष काल आ ही नहीं पाएगा। आओ जी, प्रदोष काल बिल्कुल बन रहा है जी। कुछ सूर्य घटी के अनुसार हमारा शास्त्र निर्णय देता है जी। अगर यहाँ दिया है जी, तत्र सूर्योदय व्यासा व्याप्ता तदोत्तर घटी का आदि, मतलब रात्रि व्यापनी दर्शे ना संदेह। जब सूर्योदय में व्याप्त होकर अस्त काल के उपरांत 1 घटी 24 मिनट अगर है, 1 घटी के बाद में 24 मिनट के उपरांत अगर एक अमावस आ रही है तो वहाँ हमारी दीपावली वही मान्य हो। चलिए, आपको लगन का टाइम भी बता दीजिए ना फिर कि पूजा का समय क्या होगा। मैं पंडित जी इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि राहुल जोशी जी ने जिक्र कर दिया, मैं और जगह पर भी पढ़ रहा था कि 31 तारीख को रात 7:15-18 से लेकर 9, सवा 9 तक लक्ष्मी पूजन का समय सही है। तो फिर 1 तारीख को क्या समय होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखो जी, लगन के अनुसार अलग अलग हैं, लेकिन वृष लगन भी है, सिंह लगन, स्तर लगन है। लेकिन जो 7 बजे के पश्चात है, ये गृहस्थी सामान्य हर कोई इसको पूजा कर सकता है।
नहीं 31 लेकिन को या जो 1 को? ये कहा गया है कि 31 को, एक को जी, 31 का तो किसी तरह से एक शब्द भी किसी शास्त्र में, किसी पंचांग में, पूरे भारत में 100 से अधिक पंचांग हैं विश्वविख्यात, उनमें कहीं भी किसी चीज़ का 31 तारीख का जिक्र तक नहीं है। ठीक है, चलो मैं आपके पास वापस आता हूँ। मैं जोशी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ रुक करूँगा, थोड़ा ਮੈਨੂੰ इंतजार करियो, थोड़ा समय ਦਿਓ। पंडित राजन जी, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਂਗ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਥੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਔਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਥੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪੰਚਾਂਗ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਂਗ ਦਿਵਾਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਤ, ਪਰਬ, ਤਿਥੀਆਂ, ਤਿਉਹਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪੰਚਾਂਗ ਦਿਵਾਕਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਥੀ ਹੈ ਪੰਚਾਂਗ ਦਿਵਾਕਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਮਾਵਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਪਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਤਿਥੀ ਮਾਨਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਤਵਿਕ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਪੰਚਾਂਗ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ 31 ਤਰੀਕ ਔਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੌਜੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਿਆ ਉदय ਔਰ ਸੂਰਿਆ ਅਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਗਿਣਨਾ ਹੈ। ਤਿਥੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਅਮਾਵਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਅਮਾਵਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਰ ਪੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜ ਪਰਵ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜੋ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਯਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਪਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਹ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਰ ਪੂਜਾ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪਿਤਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਪਰਾਹ ਕਾਲ ਅਸੀਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 353 ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਜੀ ਰਾਜਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ 31 ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਹੈ ਚਿਤਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਵਾਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਲੇਗਾ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੋਗੇ ਤੇ ਅਮਾਵਸਿਆ ਯੋਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਤੋਂ 2 ਦਾ ਅਪਰਾਹ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਰ ਪੂਜਨ ਕਰਕੇ, ਹਵਨ ਕਰਕੇ, ਯਗਨ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭੋਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਘਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਪਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਵਾਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬੂੰਦ ਇੱਕ ਸੀਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ 'ਚ, ਤੇ ਮੋਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। 31 ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੀ
ਚੌਦਸ ਹੈ। ਜੀ। ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਤੰਤਰ ਪੂਜਾ, ਤਾਮਸਿਕ ਪੂਜਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂ। ਸਿਰਫ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਕ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਨ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਰਾਹੁਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਰਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 3:52 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਗਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਗੜੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6:47 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਲਗਨ 10:50 ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਚਰ ਲਾਭ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੌਗੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੱਸਿਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਨ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਵੀ ਲਗਨ ਰਹੇਗਾ, ਬਟ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ 7:19 ਤੋਂ 9:11 ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ 31 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, 31 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਲਗਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਲਗਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ 6:16 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ 1 ਤਰੀਕ। ਨਹੀਂ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 4 ਲਗਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, 4 ਲਗਨ ਜੇਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ। ਯੈਸ, 6:16 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ। ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਸਿਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 31 ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 1 ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੀਵਾਲੀ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਕ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਗਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਗੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਲਾਭ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੋਸ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪੂਜਾ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੂਜਾ ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਨ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਮਾਸਿਆ ਵਾਲੀ ਰਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਲੌਜੀਕ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਲੌਜਿਕ ਉਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਜਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 365 ਦਿਨ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 31 ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸੁਣਿਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤ ਜੀ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਾਵਸਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ क्षण ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਲੇਟ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿਖਾ ਵੀ ਸਜਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵਾਨ ਅਮਾਵਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਅਮਾਵਸਿਆ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ क्षण ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਅਯੋਧਿਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਹੁਣ ਜੇ ਉਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 6:16 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਮਾਵਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ 6:16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ नहीं? पंडित ब्रजेश जी। हाँ जी, देखो जी, पंडित जी ने जवाब अपने हिसाब से जो भी दिया, पर शास्त्र मत में, पंचांग में कहीं भी इन चीज़ों का एक रत्ती भर भी जवाब नहीं है जी। ठीक है, तो यहाँ पे स्वाति नक्षत्र का जिक्र देखो जी स्कंद पुराण में दिया है जी। अगर स्कंद पुराण में कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को यदि अमावस भी है जी तो उसमें स्वाति नक्षत्र योग भी आ जाए तो उस दिन दीपावली ही मान्य है। हम सूर्य अस्त के एक घटी मतलब 24 मिनट बाद, और सूर्य अस्त हो रहा है उस दिन जी 17:37 पर जी 1 तारीख को। और अमावस जो समाप्त हो रही है वो 18:16 पर 6:16 तक। ठीक है, तो ये समय से ऊपर है, तो उस दिन पूरे रात्रि ही मान्य है जी पूजा। आपने जैसे पहले कहा कि अयोध्या से सुनने को आ रहा है, काशी से सुनने को आ रहा है, अयोध्या में 1 तारीख का ही निर्णय किया गया है जी। अभी तक तो ये 1 तारीख का ही नहीं पंडित जी 31 का जहाँ तक मुझे जानकारी है, अयोध्या और काशी विश्वनाथ में 31 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी। दीपोत्सव होगा 31 को अयोध्या नगरी में। हाँ नहीं, दीपस तो वो ठीक है, काशी का नहीं पता, लेकिन अयोध्या में मैंने अभी बात की थी, आचार्य राजेश जी हैं दीक्षित जी, उनसे और से बातें हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जब हमारा शास्त्र ये कह रहा है तो हम उसके अनुसार ही चलो, क्योंकि हम जितने भी त्योहार हैं, तिथि हैं, या वो करवा चौथ है या कोई भी त्योहार है, वो सारे हम पंचांग के अनुसार मनाते हैं। तो दीपावली पर हम क्यों इतना तर्क, ये 1 साल पहले आ गया और दीपावली से कुछ दिन पहले ही इसको क्यों उछाला जा रहा है? नहीं, ये तो बहुत देर से कंफ्यूजन तो चल रही है। आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई भ्रम की स्थिति है, तो उसकी वजह भी वही लोग हैं जिनकी तरफ से ये डिसाइड किया जाता है कि कब इस त्योहार को मनाया जाए। देखिए आम लोगों को बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज पंचांग की नहीं होगी, धार्मिक ग्रंथों की नहीं होगी। वो जैसे आपने बता दिया, आपने 1 तारीख बोल दी, अब कोई और 31 की बोल रहा है। कंफ्यूजन इसीलिए खड़ी हो गई क्योंकि आमतौर पर दिवाली 1 दिन के लिए कहा जाता है, उस दिन दिवाली सेलिब्रेट कर ली जाती है, तो हर साल तो कोई दुविधा नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, अगले इस वर्ष भी इससे ज़्यादा बड़ी दुविधा आ सकती है। पंचांगों में थोड़ा सा दे रखा है कि दुविधा अगले वर्ष दीपावली पर पक्का होगा जी, इससे भी ज़्यादा जी। पंडित राजन जी, लेकिन जो इस बार है जी यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए आप। इस बार तो स्पष्ट है जी कि स्पष्ट है कि जो दीपावली है वो 1 तारीख को ही मान्य है। ठीक है, चाहे वो सवेरे मावस, अब हम पितरों की पूजा की बात कर रहे हैं तो पितरों की पूजा में तो दिन में की जाएगी, दोपहर में मध्यकालीन, तो उस समय तो अमावस होगी ही नहीं 31 को। तो पितृ 4 पूजा बजे तो होगी, फिर तो रात्रि में हम दीपावली 31 पूजा को 4 बजे तो अमावस होगी, उस समय तो पूरा सूर्य होगा। उस समय क्या पितरों की पूजा नहीं की जा सकती 4 बजे? पितृ पूजा अपराह काल चुंदी है जी, जब मावस ही नहीं लगी ये दोपहर के समय पे माना जाता है ना जी, उस समय तो है ही नहीं मावस की जाती है। ठीक है, 31 तारीख को। ठीक है, हाँ जी। पंडित राजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसलिए गौरव जी ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ब्रजेश जी आ रहे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਭਰਤ ਭਈਆ ਦਾ, ਕਿ ਭਰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ क्षण ਵੀ ਚੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿਖਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਚਿਖਾ ਤੇ। ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ 5 पर्व ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਵੀ ਅਵਤਰਨ ਹੋਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸ ਕਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਲਗਨ, ਨਿਸ਼ਿਤ ਕਾਲ, ਮਹਾ ਨਿਸ਼ਿਤ ਕਾਲ, ਸਿੰਘ ਲਗਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਧਨ ਤੇਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਧਨਵੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਯੋਦਸ਼ੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਸਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੌਕ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੂਗਲ ਪੀਜ਼ਾ ਕਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਰਗਰ ਕਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਗੂਗਲ ਦੀਵਾਲੀ ਕਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆਰਤੀ 'ਚ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਘੰਟੀ ਵੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੱਲੀ ਵੀ ਔਰ ਜੋਤ ਵੀ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਬਤਾਈਏ ਦੀਪਾਵਲੀ ਕਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਨੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਗੂਗਲ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਉਪਾਏ ਇੰਨੇ ਅਜੀਬ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੇ ਟੋਟਕੇ ਦੀ ਰੀਲਸ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ, ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਪਾਈਏ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 31 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਾਂ 1 ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਲਾਭ, ਇਹਨਾਂ ਚੌਗੜੀਆਂ 'ਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਟਾਈਮ 31 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਰ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 12 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੱਸਿਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਾਵਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। 31 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮਾਵਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਗਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਲੱਗ ਲਗਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਲੱਗ ਲਗਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਹੁਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਰਾਜਨ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਔਰ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਜਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਧ ਪਕਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਏਂਗੇ? ਪਿਤਰ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਕਸ਼ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ 9 ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ 9 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਾਮਾਇਣ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕ ਚਤੁਰਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੁਹਾਗਣਾ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਵਕਸ ਦਵਾਦਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਧਨਵੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁੰਭ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਤ੍ਰਿਦੋਸ਼ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੈ ਧਨਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਨਰਕਾਸੁਰ ਨਾਮਕ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਵਧ ਹੋਏਗਾ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਸਵਾਤੀ ਨक्षत्र ਦੀ ਬੂੰਦ ਸੀਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਿਰੇਗੀ, ਉਹ ਜੋ ਮੋਤੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। जब तक स्वाति नक्षत्र ही नहीं आएगा माता लक्ष्मी और चंद्रमा ਦਾ ਵਾਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं फिर कदों है दसो, स्वाति नक्षत्र कदों शुरू होता है, कोई टाइम है? पूरा क्रम दसता है जी। 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਅਮਾਵਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੀ ਚੌਦਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी। ਜਮ ਜਮ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੱਸਿਆ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਰਨ ਮੋਹਨ ਉਚਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਮਸਿਕ ਪੂਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜਸਿਕ ਪੂਜਾ, ਜੇ ਸਤ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੂਜਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਮਸਿਕ ਦੇ ਸਾਥ, ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ, ਸੁੰਦਰ ਦਰਵਯ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਫੂਲ ਫਲ, ਸੁਗੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਲਗਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸਾਤਵਿਕ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਯੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ठीक है, नहीं मैंने थोड़े पंडित राजन जी थोड़े समा अपने को पीछे कट होएगा। ये मेरा चार्ट नहीं है, स्वाति नक्षत्र साडे नहीं, एक सेकंड सर, स्वाति नक्षत्र ਜਿਹੜਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ? ਸਵਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਤਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:45 ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਦੇ 12:45 ਤੱਕ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਦੁਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨੋਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। स्वाति नक्षत्र जड़ा है 27 बज के भाई वो जंतरी फड़ा वो 1 तरीक की रात को जी, 2 तरीक की सुबह 27 बज के मतलब 2 तरीक तक चला जाता है, वो 2 नवंबर तक चला जाता है। ठीक है, हाँ जी। और अमावस्या मैं एक थोड़ा जिहा क्लियर करी जो ना, अमावस्या का की मतलब होता है? अमावस्या आदित्य मां मृगांक, मृगांक चंद्रमा नूं कहा जाता है, आदित्य सूर्य नूं कहा जाता है। आदित्य और मृगांक जब तुला राशि में वास करेंगे तो अमावस्या होगी, यानी कि सूर्य और चंद्रमा जो तुला राशि च वास करेंगे अमावस्या होगी। स्वाति नक्षत्र होगा तो माँ लक्ष्मी आएगी। उस दिन दोपहर को अपराह काल में पितृ पूजन किया जाएगा। तो कोई देवी देवता पूजन स्वीकार करते हैं। पितरों की पूजा के बिना श्राद्ध पक्ष ना आए तो नराते भी नहीं आ सकते सुधरी। ठीक है, ठीक है। और वो 31 तारीख को हरगिज नहीं आएगी। ठीक है, चलिए मैं एक रिएक्शन लूंगा, पीछे समय कम है। पंडित ब्रजेश जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए आप। 1 नवंबर को ही दीपावली का त्योहार मनाएंगे अपने घर पर? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। 31 का कोई भी ना पितृपक्ष पूजा है ना महालक्ष्मी के पूजा का काल है जी। तो ये 1 नवंबर को ही पहले पितरों की पूजा करके, जब तक पितृ पूजा नहीं होगी तब तक आप देव पूजा, महालक्ष्मी पूजा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र का स्कंद पुराण में बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਭੋਜਨ ਕੱਢ ਦਿਓ। नहीं बिल्कुल, चलो जिन्हों ने मानता है वो उस तरीके ना फॉलो कर देने। पंडित ब्रजेश जी एक छोटी सी बात बताइए, हम अपनी आज की चर्चा को यहीं कंक्लूड करेंगे। मैं जोशी से भी एक कमेंट लूंगा। पंडित ब्रजेश जी, तो लगन समय क्या है जो 31 तारीख का जिक्र कर रहे हैं राहुल जोशी जी? उन्होंने जिक्र कर दिया कि 7:15 से आसपास से लेकर 9:15 बजे तक का है। तो आप बता दीजिए कि 1 नवंबर को दिवाली पूजन का लगन क्या है, सही समय क्या है? 1 मिनट जी। मैं इस करके भी सवाल किया है पंडित जी, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰजेश जी अगर ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ। पंडित जी देखो जी, लगन है, लगन भी महत्वपूर्ण है और चौगड़ियाँ भी, ये दोनों चीज़ें ही महत्वपूर्ण रखती हैं जी। पर यहाँ पे ये दिया गया है लगन
चौगड़ियाँ और लगन दोनों में से महत्वपूर्ण हम लगन को विशेष देते हैं जी, विशेषता ज़्यादा देते हैं। तो चौगड़ियाँ की बात करें तो सुबह कारोबारियों के लिए जो लगन है, जैसे कि चर, लाभ, अमृत की चौगड़ियाँ, वो शुभ हैं। ठीक है। फिर ये दोपहर के समय शुभ की आएंगी, जो 12:10 से लेकर 1:32 तक रहेंगी जी। फिर रोग और उद्वेग आएंगी, वो अशुभ हैं। लेकिन जो चर लगन आ गई, फिर चर चौगड़ियाँ आएंगी, वो 16 बज के शाम के 4:16 से 5:38 तक रहेगी। ठीक है। ये चौगड़ियाँ हैं जी। और हम लगन की वृष लगन और लगन शाम को मिल जाएगा 6 बजे से। हाँ जी, पूजा कब करें? लगन शाम को आएगा जी। जी। लगन है 6:45 के पश्चात ही लगन, मतलब वृष लगन तो शुरू हो जाएगा जी दोपहर के शाम के 4 बज के कुछ मिनट के पश्चात है जी, वृष लगन शुरू हो जाएगा। और जो सिंह लगन है वो रात्रि में चलेगा जी 10:51 के बाद और 1:11 तक ही सिंह लगन। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर दिवाली पूजन करना है तो या तो 4 बजे के आसपास या रात को 11 बजे के आसपास। जी जी जी। और जैसे शाम को भी है जी 6:45 के करीब, उस समय भी है जी चौगड़िया को अगर हम देखें जी। ठीक है। जोशी जी का फाइनल कमेंट बहुत छोटा जा, मेरे को समझ आ गया जी। जोशी जी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਨ ਜੀ ਔਰ ਵਿਜੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 31 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਗਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਲਗਨ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਚੌਗੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 6:47 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10:50 ਤੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 8:53 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:32 ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਨ ਜੀ, ਇਹ ਚੌਗੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਘ ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਚੌਗੜੀਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਥਿਰ ਲਗਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਲਗਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਲਗਨ ਜੋ ਹੈ 6:22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:27 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ 8:14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 10:52 ਤੇ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10:52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਯੰਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਲਗਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਲਗਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 0:57 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ 3:15 ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਮਸਿਕ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਮ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਂਗ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ।